ذرا سوچیے، کیا ہو اگر وہ سب کچھ جو ہم دنیا کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں وہ غلط ہو؟ کیا ہو اگر تہذیب کا اصل مرکز کبھی یورپ تھا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ایشیا رہا ہو؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمارے سیکھے ہوئے ہر سبق کو چیلنج کرتا ہے۔ پیٹر فرینکوپن کی شہر آفاق کتاب پر مبنی یہ تجزیہ عالمی تاریخ کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو الٹ کر رکھ دے گا۔ یہ صرف کچھ راستوں کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ وہ تاریخ ہے جو ریشم، سونے، غلاموں اور تیل سے لکھی گئی ہے۔ ایک ایسی تاریخ جہاں تہذیبوں، سلطنتوں اور عقائد کا عروج و زوال مشرق و مغرب کو جوڑنے والی انہی قدیم شاہراہوں پر طے ہوتا تھا۔ دیکھیے، تاریخ کی کتابیں اکثر ہمیں ایک ہی کہانی سناتی ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے قدیم یونان اور روم سے، پھر نشاط ثانیہ سے گزرتی ہے اور آخرکار مغرب کے صنعتی اور سیاسی غلبے پر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہانی تصویر کا صرف ایک رخ ہو، ایک ایسا رخ جو دنیا کے اصل دل کو، اس کی دھڑکن کو نظر انداز کر دیتا ہو؟ اس تجزیے میں ہم تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں صدیوں تک اصل مرکز یورپ نہیں بلکہ وہ خطہ تھا جو مشرق اور مغرب کے سنگم پر واقع ہے۔ اچھا، شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو عالمی تاریخ کی ایسی ہی ان کہی کہانیوں پر مبنی مزید گہری ڈاکیومنٹریز ملتی رہیں۔ تو ایک طرف وہ تاریخ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جس میں یورپ کو تہذیب کا مرکز مانا جاتا ہے، لیکن فرینکوپین ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ ان کے مطابق تہذیب کا اصل انجن، اس کا دل، وہ نیٹ ورک تھا جو مشرق اور مغرب کو جوڑتا تھا، اور یہ دل ایشیا میں دھڑکتا تھا۔ یہ صرف تجارتی راستے نہیں تھے، نہیں، یہ تو ثقافتی شاہراہیں تھیں۔ قدیم فارس اور روم کی سلطنتوں کے بیچ دشمنی نے ان راستوں کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا تھا، جہاں صرف سامان ہی نہیں بلکہ فوجیں اور نظریات بھی ٹکراتے تھے۔ یہ دراصل دنیا کا پہلا عالمی نیٹ ورک تھا جو تہذیبوں کو جوڑتا بھی تھا اور تقسیم بھی کرتا تھا۔ تو آخر یہ سلک روڈز تھیں کیا؟ انہیں صرف تجارت کے راستے سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہزاروں سالوں تک یہ اس سیارے کا دوران خون کا نظام تھی، جہاں نظریات، عقائد اور طاقت گردش کرتے تھے۔ یہ دنیا کا مرکزی اعصابی نظام تھا جہاں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ بدھ مت ہندوستان سے نکلا اور انہی راستوں سے ہوتا ہوا چین پہنچا۔ عیسائیت نے مشرق کی طرف سفر کیا اور زرتشتی پارس میں پروان چڑھی، جس نے شاپور اول جیسے طاقتور حکمرانوں کی سلطنت کو ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ ہر نیا خیال، ہر عقیدہ، ہر نئی ایجاد انہی راستوں پر سفر کرتی تھی اور دنیا کی شکل بدلتی رہتی تھی۔ ان راستوں کی تاریخ بہت وسیع اور ڈرامائی ہے۔ تیسری صدی میں فارسی سلطنت تجارت اور عقیدے پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر 7ویں صدی میں اسلام کے ظہور نے ایک نیا عالمی مرکز قائم کیا، بغداد۔ عباسی خلافت کے دور میں یہ شہر علم، سائنس اور ثقافت کا ایسا مرکز بنا کہ اس کے سنہرے دور کی روشنی دور دور تک پھیلی۔ پھر صدیاں گزریں اور 13ویں صدی میں چنگیز خان کی قیادت میں منگول ایک طوفان کی طرح آئے اور ان تمام راستوں کو فتح کر کے متحد کر دیا، جس سے تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت وجود میں آئی۔ اس دور کو پاکس منگولیکا یعنی منگول امن کا دور کہا جاتا ہے، جہاں تجارت محفوظ تھی۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، صرف ایک صدی بعد انہی راستوں نے تاریخ کی سب سے مہلک وبا یعنی بلیک ڈیتھ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، جس نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی۔ تو یہاں اہم نکتہ یہ ہے کہ سلک روڈ کا نام اس کے اصل کردار کی صرف ایک ہلکی سی جھلک دکھاتا ہے۔ یہ کہانی صرف ریشم کی نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ پیچیدہ اور اہم تھی۔ یہ کھالوں کی تجارت تھی، مسالوں کی تجارت تھی، نظریات کی تجارت تھی اور غلاموں کی تجارت تھی۔ شمال سے وائکنگز اور روس کے جنگجو غلاموں کو پکڑ کر بغداد اور قسطنطنیہ کے بازاروں میں بیچتے تھے، جس سے وہ بے پناہ دولت کماتے تھے۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں انسانی زندگی بھی ایک جنس تھی اور ان راستوں پر اس کی کھلے عام تجارت ہوتی تھی۔ تو ان راستوں کی اصل کرنسی کیا تھی؟ ایک طرف بدھ مت، عیسائیت اور اسلام جیسے عظیم مذاہب انہی راستوں سے پھیلے، نئے نظریات اور ٹیکنالوجی نے سفر کیا اور زبانیں اور ثقافتیں آپس میں گھل مل گئیں۔ لیکن اس سکے کا ایک دوسرا تاریخ رخ بھی تھا۔ غلاموں اور کھالوں کی تجارت عروج پر تھیں، جو سلطنتوں کو مالی طاقت دیتی تھیں۔ فوجیں انہی راستوں پر مارچ کرتی تھیں، جیسے چنگیز خان اور بعد میں تیمور کی فوجیں، جو شہروں کے شہر تباہ و برباد کر دیتی تھیں، اور ہاں، بیماریاں بھی جو تباہی پھیلاتی تھیں۔ یہ انسانی تاریخ کے بہاؤ کا اصل مرکز تھا۔
जहाँ तख्लीक और तखरीब हमेशा साथ साथ चलते थे। अच्छा, तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। फ्रैंकोपैन के मुताबिक यूरोप का उरूज, जिसे हम तारीख का उरूज समझते हैं, वो दरअसल तारीख का उरूज नहीं था, बल्कि ये ज़मीनी ताकत की एक बहुत लंबी कहानी में एक आर्जी, समंदर पर मबनी मोड़ था। सिर्फ 300 साल का एक वक्फा। सदियों तक यूरोप दुनिया के मरकज से बहुत दूर एक पसमानदा खित्ता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसमें तारीख का धारा ही बदल दिया। मशरिक से मगरिब की तरफ दौलत की ये मुंतकली बहुत ड्रामेटिक थी और निस्बतन नई भी। 15वीं सदी तक दुनिया की ज़्यादातर दौलत मशरिक में थी, चीन, हिंदुस्तान और फारस में। लेकिन 20वीं सदी के वस्त तक ये सारा तवाज़ुन मगरिब के हक में हो चुका था। और ये तब्दीली कोई हादसा नहीं थी, ये दरियाफ्तों, फतूहात और इस्तेहसाल की एक मुनज़्ज़म कहानी थी। तो आखिर ये तब्दीली हुई कैसे? ये एक रात में नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजूहात थीं। सबसे पहले यूरोपी मलाहों ने नए समंदरी रास्ते दरियाफ्त किए, जिसने कदीम ज़मीनी काफ़लों को बेकार कर दिया। फिर अमेरिका से आने वाली हिस्पानवी चांदी ने आलमी मंडियों में सैलाब की सी कैफियत पैदा कर दी, जिससे मशरकी मईशतें गैर मुस्तहकम हो गईं। इसके बाद आया सनदी इनकलाब, जिसने यूरोप को एक बेमिसाल फौजी और मुआशी बरतरी दे दी। और आखिरकार साम्राज्यत ने एशिया को आपस में तकसीम कर दिया। अफ्यून की जंगों ने चीन को घुटनों पर ला खड़ा किया, बरतानवी राज ने हिंदुस्तान की दौलत निचोड़ ली और उस्मानी और चिंग सल्तनतें जवाल का शिकार हो गईं। और फिर 20वीं सदी में एक नई जिन्स ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी चीज़ जिसे हम काला रेशम कह सकते हैं, तेल। उसने कदीम सिल्क रोड के इलाकों, खासतौर पर मशरिक़ वुस्ता को दुनिया का तवानाई का मरकज़ बना दिया और साथ ही आलमी तनाज़ात के लिए एक नया मैदान जंग भी। पहली जंग अजीम के बाद साइक्स-पीको मुआहदे ने खित्ते को टुकड़ों में बांट दिया। ईरान और इराक में तेल की दरियाफ्त ने इस खित्ते को आलमी ताकतों के लिए एक शतरंज की बिसात बना दिया। और 1953 में ईरान में मुसद्दक की हुकूमत का तख्ता उलटना इसकी एक वाज़े मिसाल थी कि मगरिब अपने तेल के मफादात के लिए किस हद तक जा सकता है। अब हम आते हैं जदीद दौर की तरफ, जहां सिल्क रोड्स का कदीम मंतिक दोबारा उभर रहा है और 21वीं सदी को नई शक्ल दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन एक नए अंदाज में। सर्द जंग के दौरान यही खित्ता अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान प्रॉक्सी जंगों का मरकज बना रहा, जैसे अफगानिस्तान पर सोवियत हमला। मगरिब का वो 300 साला गलबा अब खत्म हो रहा है और दुनिया की ताकत का मरकज वापस अपनी पुरानी जगह लौट रहा है। ये मुवाजना बहुत ताकतवर है। जरा सोचिए, तब ऊँटों के काफिले सल्तनतों को जोड़ते थे। आज चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बंदरगाहों, पाइपलाइनों और रेलवे का एक जदीद नेटवर्क है जो उन्हीं कदीम रास्तों की पैरवी करता है। ये सिर्फ एक माशी मंसूबा नहीं है, नहीं, ये आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की एक जोग्राफियाई हिकमत अमली है। इससे ये जाहिर होता है कि जोग्राफिया की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी हज़ारों साल पहले थी। आज की शाहराहें तेल और गैस की पाइपलाइनों से, फाइबर ऑप्टिक डेटा केबल से, आलमी शिपिंग लेन्स, बैनुल अक़वामी परवाज़ों के रास्तों और मालियाती नेटवर्क से बनी हैं। ये सिल्क रोड्स के जदीद अवतार हैं और ये जाहिर करते हैं कि आज का आलमी बाहमी रब्त माजी के नमूनों की ही पैरवी कर रहा है। 9/11 के बाद मशरिक़ वुस्ता में लड़ी जाने वाली जंगों से लेकर अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई कशीदगी तक, ये नेटवर्क आज भी आलमी ताकत की जुदोजहद का मरकज़ हैं। और जैसा कि कोविड-19 ने हमें दिखाया, ये आलमी नेटवर्क जितना जुड़ा हुआ है उतना ही नाजुक भी है। और इस सब का हतमी नतीजा क्या है? नतीजा बहुत सीधा और वाज़ेह है। दुनिया की कशिश सकल का मरकज़ वापस मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। मगरबी गलबे का दौर एक इस्तिस्ना था। तारीख की किताब में एक मुख्तसर बाब, अब हम एक कसीर कुतबी दुनिया के तारीखी मामूल की तरफ लौट रहे हैं, जिसका मरकज़ एशिया है। आज की जोग्राफियाई सियासत को समझने के लिए हमें सिल्क रोड्स की इस तवील और पेचीदा तारीख को समझना होगा, क्योंकि माजी ही हाल की कुंजी है। वो सड़क जो कभी रेशम ले जाती थी, अब तेल, डेटा और ताकत ले जाती है। और इसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये आखिरी बात हमें इस सोच में डाल देती है कि हमारी इस जुड़ी हुई दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा और ये कदीम रास्ते आने वाले कल को किस तरह तश्कील देंगे। इन शाहराहों की कहानी दरअसल इंसानियत की कहानी है और इसके नए अबवाब आज हमारी आंखों के सामने लिखे जा रहे हैं।